آپ بھی یہاں سے منطقہ شرقیہ سے جیسے ہی پردہ فرمائے وہاں مضامین لکھے جانے لگے. 9 PhD تھیسس ہوئی ہیں, ایم فل اور PhD تھیسس ہوئی 9 اب تک, اور 2 اب چل رہی ہیں. تو اتنا کام کسی اور کا نہیں ہوا ہے. اس کی تفصیل میں ابھی یہاں بیان نہیں کروں گا, میرا مضمون پھر رہ جائے گا پیچھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں, جس کا سلیم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ نئے شعراء کو جو ابھی مبتدی ہیں, جو جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں, جیسے کہ شروع میں ہوتے تھے, تو ان کو ہاتھ پکڑ کے اسٹیج تک لانا, ان کی اصلاح کرنا, اور یہ بھی کہنا کہ خبردار میرا نام نہ لیجیے گا جب تک کہ اچھے شعر نہ کہنے لگے. تو اگر اس میں سے 2-3 شاعر ایسے ہیں جو انہوں نے کہا دیا کہ بھائی ہم تو آپ کے اسٹیج سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے استاد ہیں, اور ایسے بے سر و پیر شعر سنا کہ آپ آج تک ان سے بات کرنا تو یہ آپ کے بہت سارے کام ہیں. اسی لیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے تک آپ کی وداعی تقریب ہوتی رہی, وہ اس لیے کہ اتنے شاگرد یہاں رہ گئے ہیں, رشید و غیر رشید, سب نے ان کی آپ نے تہنیتی جلسے کیے ہیں, ان کے الوداعی تقریب کی ہے. آخر میں لوگ بیزار ہو گئے, آخر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیے اب آپ کا امتحان ختم ہو, میں جا رہا ہوں. تو اس طرح چلے گئے. تو اس میں ہم نے بھی بزم کامرانی اور کیا تھا, جبیل میں بھی ہوئی تھی. تو بہرحال اس طرح سے ہر معاملے میں کچھ زیادہ, اور بہت ساری چیزیں پہلی ان کو ملی ہیں. جیسے اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب نے جب ماہانہ نشست کا آغاز کیا کہ شعری نشست ہوگی ہر مہینہ, اور اس میں 1 کوہنا مشق شاعر ہوگا, 2 کوہنی مار شاعر ہوں گے, مطلب یہ کہ اچھے شاعر ہوں گے لیکن کوہنا مشق نہیں ہوں گے, اس کے بعد والا لیول, اور اس کے بعد جو مبتدی 2-3 ہیں تو ان کا وہ ایسے 5 شاعر کو ہمیشہ رکھا جاتا تھا. اس کے پہلے شاعر الشہر یعنی کوہنا مشق, ابھی کوہنی مار سے اوپر نکل کے تھے آپ, تو وہاں پہ وہ پہلے وہ ہے. اور شہریار صاحب کی جو تنظیم ہے, انہوں نے پہلا ایوارڈ جو اپنا دیا تھا کیف بھوپالی ایوارڈ, یہ بھی آپ ہی کو ملا ہے. اور بہت سارے پہلے کام آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, اور آپ نے بہت سارے پہلے کام اور بھی خود بھی کیے ہیں, دوسروں نے ان کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے. تو الحمدللہ ہر دل عزیز شخصیت, اور ہر کوئی آنکھیں بچھاتا ہے ان کے لیے, اور کچھ کانٹے بھی بچھاتے ہیں, لیکن وہ خود اپنے اس میں لپیٹ میں آ گئے. تو پھر جب ان کا سورج عروج پر تھا تو انہوں نے اپنی شامت خود بلائی, مطلب مجھ سے کہا کہ میری کتاب آنگن کی خوشبو پہ ایک مضمون لکھ دو بس. تو وہ شامت اب میں پیش کرنے والا. اور چونکہ میں ادیب نہیں ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے شاعر بھی نہیں ہوں, تو اسی لیے میں کوئی ادبی قسم کا ان کے اوپر دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ ادبی نقطہ نگاہ سے ان کی کتاب کو دیکھا ہے. اس لیے آپ کا کہنا مستند سمجھا جائے. جی. تو کتاب کا نام ہے آنگن کی خوشبو میرا احساس. میں نے صرف احساس رکھا. یہ اس کی اتباع ہے جو ہمارے جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں, تفہیم القرآن, دامن بچایا انہوں نے. اس دور کے جو دگج علماء ہوا کرتے تھے, اگر یہ تفسیر قرآن کہتے تو ایسی نقطے پکڑتے کہ وہ پھر کسی کو منہ دینے کھانے کے لائق. اس لیے وہ تفہیم القرآن, یہ میری تفہیم ہے, اب جو کرنا ہے کر لو. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ خوشبو کی آنگن کی خوشبو میرا احساس, اس میں کسی اور کا احساس نہیں ہے. تو جناب اعلیٰ میں شروع کرتا ہوں کہ عزیز دوستو, آج میں یہاں افسانوی مجموعہ آنگن کی خوشبو اور اس کے مصنف ہم سب کے مخلص دوست محمد ایوب صابر, اچھا وہ رانا تھے, میں یہاں پہ محمد لکھا ہوں, کہ متعلق کوئی تبصرہ کرنے نہیں بلکہ اپنے قلبی احساسات میں آپ کو شریک کرنے حاضر ہوا ہوں. ادب اور ادیب پر تبصرہ ایک بڑا کام ہے, جو کام نہ آئے اس کا دعویٰ کرنا میں اپنی شان کے خلاف تصور کرتا ہوں, اور اپنی شان کے خلاف میں کبھی نہیں جاؤں گا. ایوب صابر صاحب سے پہلی ملاقات کی تاریخ یقینی طور پر یاد نہیں, کیونکہ یہ میری محبوبہ نہیں ہے, لیکن اپنی ادبی خدمات اور دوستانہ تعلق کے ذریعے ایک محبوب شخصیت بن گئے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب منطقہ شرقیہ کے ایک مؤثر شعری آواز سہیل ثاقب کے دولت خانے پر ہر ماہ ایک ادبی نشست ہوا کرتی تھی. مجھے پہل نعیم جاوید اور بعد کو مرحوم طارق محمود طارق کے ہمراہ ان محافل میں جانے کا شرف حاصل ہوا. وہیں پر ایوب صابر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی. یہ سہمے سے ایک کنارے بیٹھا کرتے تھے. اشعار سنانے میں بھی اتنا جھجکتے تھے کہ سامع پر یہ تاثر ہوتا تھا کہ کیا واقعی انہی کے شعر ہیں, جبکہ میرے کچھ دوست اور میں خود بھی دوسروں کے یعنی اساتذہ کے اشعار بلا جھجک بڑی روانی سے غلط سلط پڑ جاتے ہیں. یہ خود مختصر سی بحر کے لگتے ہیں,
لیکن خود میں کئی ابہار ادب سمیٹے بیٹھے ہیں. یہ خود مختصر سی بحر کے لگتے ہیں لیکن خود میں کئی ابہار ادب سمیٹے بیٹھے ہیں. حضرات میں ایک عجیب کیفیت سے ہمیشہ دوچار رہا ہوں. جو بدنام زمانہ الفاظ ہوتے ہیں ان کو وقار بخشنے کی ایک کوشش کرتا ہوں. اب مثال کے طور پہ کفر ہے، کافر ہے، کفار ہے، تو یہ تو منفی بات ہوئی ہے ہماری نقطہ نگاہ سے. ان کی نقطہ نگاہ سے دیکھیے کہ ہم وہ کہیں گے کہ ہمارے بھگوان کو تم نہیں مانتے، تم کافر ہو. ہے کہ نہیں؟ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، تو ہم انکار کرتے ہوں گے. تو ان کی نگاہ سے اگر دیکھیں گے اور ہم کو کافر کہیں گے تو یہ وقار کی بات ہے. اور مثال کے طور پہ ان کے پاس بول بالا چل رہا ہے اس وقت، ان کے فکر و فلسفے کو ہم نہیں مانتے، کچھ کہتے بھی نہیں لیکن دل میں برا سمجھتے ہیں. یہ نفاق ہے. اور یہ نفاق یہاں پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے. اگر وہ دوسرا نفاق جو حق کی بات کو مانے، تسلیم کرے اور کہے اور پھر اس کے خلاف کام کرے، وہ الگ منافقت ہے، وہ منفی ہے. تو میرے جو استعمالات ہیں کافر اور منافق کے، یہ بہت پازیٹیو رکھتا ہوں. اب آگے سنیے. تو یہ خود مختصر سے بحر کے لگتے ہیں لیکن خود میں کئی ابہار ادب سمیٹے بیٹھے ہیں. منافقت کی اس سے بڑی مثال ملنا محال لگتا ہے. صنف شعر میں غزل تو ان کی ہے ہی، نظم سے بھی یارانے ہیں اور دیگر اصناف شعر سے بھی دلداری کی خبریں عام ہیں. یہ برسبیل تذکرہ سناتا چلوں کہ جب کسی حسینی سی دوشیزہ کی دوستیاں عام و خاص سے ہوں تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ادب میں یہی نین مٹکا باعث توقیر ہے. یہیں پر بس نہیں کیا، حرص ادب نے نثر کا رخ کیا، فکاہیہ، مزاحیہ، افسانہ اور اب ناول نگاری پر بھی دست درازی فرمانے لگے ہیں. عزیز دوستو، آنگن کی خوشبو کا مطالعہ کرنے سے جو احساس اجاگر ہوا ہے، اس سے بیشتر یہ بتا دوں کہ وہ فنون جو انسان کے نفسی اور جمالیاتی وجود کے لیے حس اور تسکین کا سامان فراہم کریں، فنون لطیفہ کہلاتے ہیں. شعر و ادب اسی کا ایک حصہ ہے. نثر اور خاص کر افسانے میں مصنف کا تخیل کہانی کے تانے بانے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہر فرد کا تخیل اس کی اپنی ذات کی تشکیل کے مختلف عناصر اور عوامل کے امتزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے، جس میں خاندانی پس منظر اور رویے، گھر کے اندر تربیت کا نظام، محلے یا گاؤں کا عمومی ماحول، اساتذہ اور مدارس، بلکہ یوں کہیے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا یہ افق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا اور بام سریا بھی میل کا پتھر لگے گا. ان افسانوں میں ہم کو ایوب صابر کے مختلف رنگ اور شخصیت کے الگ الگ زاویے نظر آتے ہیں. ہر کہانی کا مرکزی کردار اور اصل مصنف کی شخصیت یا اس کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے. خاندانی بہو اعلیٰ اقدار کی حامل تہذیب کا نام ہے، ایک باوقار رویے کا نام ہے جو قصہ پارینہ ہو گیا ہے. یہ رویے یا تو کتابوں میں محبوس ملیں گے یا اگر آج بالفرض محال زندہ بھی ہیں تو شک اور یقین کے درمیان کسی وادی میں ایک عجوبے سے کم نہیں، جسے ہم خواب بلا تعبیر کے سوا درجہ دینے میں ہچکچائیں گے. لیکن ہاں، میں ایسی دو خواتین کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ خاندانی بہو کا ذکر ہو رہا ہے تو میں خواتین کا ذکر کروں گا. ضروری سمجھتا ہوں جس سے ہمارے اس بکھرے سماج کی لاج بچائی جا سکتی ہے. اپنے کالج کی پڑھائی کے دنوں اپنے گھر کی ڈگمگاتی معیشت کو سہارا دینے میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. جن خاتون کے بچوں کو پڑھاتا تھا وہ اپنے سسر کے علاوہ 7 دیوروں اور 3 نندوں کی خورد و نوش کا انتظام کرتی اور ان میں سے 2 کو چھوڑ کر سبھی کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی اور وہ خاتون صرف انٹرمیڈیٹ کامیاب تھیں. اتنی مصروفیت کے باوجود میری گزارش پر BA پھر MA اور MPhil مکمل کیا اور اب لیکچررشپ سے حال ہی میں سبکدوش ہوئی ہیں. دوسری خاتون اب انتقال بھی کر چکی ہیں. دوسری خاتون میرے ایک بزرگ دوست کی زوجہ ہیں جنہوں نے اپنے سسرال کے افراد کو اپنوں سے بھی زیادہ اپناپن، خدمت اور عزت بخشی. ان 2 خواتین کو دیکھ کر ایک انہونی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش تھوڑے ہی عرصے کے لیے صحیح میں ان کا بیٹا ہوتا یا وہ میری بیٹیاں ہوتی. بقول شخص ادب تہذیب کا چہرہ ہوتا ہے اور شاعری چہرے کی لطافت و نزاکت ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ اور خاص کر چہرے کی لطافت و نزاکت کے بغیر دنیا کی کسی بھی خوبصورت شے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. زاہد حسین نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ادب نہ صرف زندگی میں نئے امکانات کی دریافت اور ترویج و اشاعت کا نام ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے مسائل اور معاملات میں عہدہ برا ہونے کے لیے درکار
حوصلے کا نام بھی ہے. اور آگے رقم تراز ہیں کون؟ زاہد حسین. حقیقت یہ ہے کہ شعر و ادب کے تمام شعبے اس یقین کے ساتھ نشو و نما پاتے ہیں کہ حسن بقائے باہمی اور ہم آہنگی کائنات کی بقا کے لیے اور انسان کی تہذیب اور ارتقاء کے لیے جزء لا ينفك کی حیثیت رکھتے ہیں. کوٹیشن ختم. ادبا کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ شعور کا دیا جلاتے رہیں، جہالت اور ذہنی غلامی سے عوام کو نجات حاصل کرنے میں مددگار بنیں، معاشرتی جبر استبداد کے خلاف عوام کے حقوق کی جنگ کا بگل بجائیں اور فرقہ واریت اور استحصال کا قلعہ کما کریں. افسانے لٹھ باز اور بے جان پیادہ میں ہم کو یہی کچھ ملتا ہے. اسٹرابیری فارم. ایک عرصے کے بعد ایسا افسانہ پڑھنے کا موقع ملا جو دل میں گداز اور آنکھوں میں دھواں پیدا کر گیا، جو کمرے کے ماحول میں نم ہو کر پلکوں کے پار نکل گیا. خوبصورت اور پر اثر جملے اس افسانے کی خاص شان ہیں. احساس کو گداز بخشتا یہ افسانہ چند افراد کے لیے تلخ حقیقت رہی ہوگی، سامعین کے لیے قلب و ذہن اور روح و بدن پر خوف کا سور پھونکتا افسانہ ہی تو ہے، فسانہ ہی تو ہے. اس میں جا بجا بہت ہی خوبصورت جملے ہیں. وہ لوگ آنکھوں میں خوشحال زندگی کے خواب سجا کر گھروں سے نکلے تھے، اپنے خوابوں سمیت پیوند خاک ہو چکے تھے. یہ ان کے افسانے کا جملہ ہے. دوسرا ہے اور اس پار لگانے کے چکر میں کتنے ہی لوگ زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں. اس افسانے کو اگر غور سے دیکھیں تو ہر گام ہر پڑاؤ پر مختلف مناظر کی منظر کشی، وہاں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کی گئی ہے. مصنف کو اپنی گزشتہ نسل سے اختلاف بھی نظر آتا ہے اور اپنی امت کی طرف پر امید نگاہ سے دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیے، جو لوگ ترکی کو یورپ کا مرد بیمار سمجھتے ہیں وہ استنبول آ کر یہاں کی ترقی دیکھیں تو ان کے خیالات بدل جائیں گے. یہ جملہ ان کا ہے. مجھے اس افسانے میں یہاں ایسا لگتا ہے کہ جو سفر ایک ہولناک کنٹینر کے گرم موسم، گرم ماحول میں شروع ہوتا ہے اور دل شکن انداز میں اختتام پذیر ہوتا ہے، جیسے ایک ننھا سا بچہ تتلی کے رنگوں سے متاثر ہو کر اس کی چاہت میں بے تحاشا دوڑ لگاتا ہے اور اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہر قسم کی آفت سے بے پرواہ ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے متاثر یہ نوجوان خوابوں کی دنیا اور خوابوں کی شہزادی کو تسخیر کرنے جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے، بالکل الف لیلوی داستان کی طرح. جبکہ حقیقی حسن سادگی میں پوشیدہ ہوتا ہے، جس کا اپنا ہی رنگ ڈھنگ، روشنی اور جمال ہوتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا. لیکن کیا ہو سکتا ہے، اس زمانے کے لوگ ہائیبرڈ غذائیں، مصنوعی زندگی کے لت کے مارے ہیں. بہرحال اس طرح کے افسانے ہمیں لکھنے ہیں اور عوام تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. اب عوام پڑھنے میں کم اور دیکھنے یا سننے میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے اس افسانے کو ڈرامائی شکل دی جائے تاکہ گھر گھر پہنچ سکے. ورنہ ایسے بہت سے افسانے کتابوں میں منہ چھپائے بہت بڑی بڑی الماریوں اور لائبریریوں میں مدفون ہیں، لیکن ہم تک نہ پہنچ سکے. ادب سماجی رویوں، انسانی سوچوں پر اثر انداز ہو کر معاشرے کی صورت گری کرتا آیا ہے اور عوامی مزاج تشکیل دیا کرتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ادب کی عوام تک رسائی ہو. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انفرادیت پسندی ہے، جو اجتماعی تحرک کی قاتل اور معاشرتی جمود و فساد کا موجب ہے. میں محمد ایوب صابر سے اس محفل کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اقبال کا یہ شعر ان کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں: اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. بہت بہت شکریہ منصور بھائی. دراصل ایوب صابر صاحب کا جو افسانوی مجموعہ تھا اس میں اسٹرابیری فارم ایک افسانہ تھا جس میں ان نوجوانوں کے حالات بیان کیے گئے تھے جو کسی کنٹینر میں یورپ کے لیے جاتے ہیں تو کیا غیر قانونی طریقے سے لے جاتے ہیں. اس کا تذکرہ تھا جو اس پہ منصور صاحب نے تبصرہ کیا جو کن مصائب کا مشاکل کا سامنا کرتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ منصور بھائی. اب جیسا ایوب صابر صاحب کی تمام خوبیاں بیان کی جا چکی ہیں، اس میں یہ خاص بات رہی ہے کہ وہ نئے شعراء کو پروموٹ کرنے میں بہت آگے رہتے تھے. تو وہ یوں تھا کہ میں ادب سے دلچسپی تو رکھتا تھا لیکن کسی محفل سے متعارف نہیں تھا. پہلے ریاض میں ہوا کرتا تھا تو وہاں ایک تنظیم تھی جو آن لائن مطلب یہ جو ای میل نہیں صحیح چلتا تھا رابطہ، تنظیم حامد مستانی میں. وہاں پہ میں نے ایک
वो देखा था, एक एजेंडा था उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब का, तो उसका एड्रेस नहीं मिल रहा था। फिर बाद में मुझे किसी तरीके से उनसे रब्ता करना पड़ा, तो जिन शख्स से रब्ता हुआ मेरा, फिर उन्होंने मुझे टोस्ट मास्टर्स से मुतारफ़ करवाया। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ के जो बादशाह थे मलिक अब्दुल अज़ीज़, तो उस ज़माने में अल राशिद की हुकूमत थी, तो यहाँ से वो जाके कुवैत में पनाह ले चुके थे। तो फिर उसके बाद फिर वो आए, फिर वो वापस सऊदी अरबिया के, तो उसी सिलसिले में ये सऊदी नेशनल डे वगैरह मनाया जाता है, वो ध्यान में रखिए आप। तो फिर मुझे वो साहब ने टोस्ट मास्टर से मुतारफ़ करवाया, फिर मैं टोस्ट मास्टर बना। फिर वहाँ पे मालूम हुआ कि मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, अदब से मुताल्लिक़ मैं कुछ कह सकता हूँ। तो फिर वहाँ से फिर कुछ लोगों ने मुझे धक्का दिया, तो मैं अच्छा खासा इंसान था, फिर शायर बन गया। तो जब ये मलिक अब्दुल अज़ीज़ की बात मैंने इसलिए की थी कि उनको कुवैत ने उस वक्त पनाह दी थी। फिर जब बाद में 92 में इराक़ ने वहाँ पे कब्ज़ा किया था, तो इन लोगों ने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा था कि हिसाब बराबर 100 साल के बाद। तो 10 साल के बाद मैं भी आज एक हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ कि अय्यूब साबिर साहब क्योंकि शोरा को प्रमोट करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, तो आज की महफिल का आगाज़ भी एक नए शायर से हम शुरू करते हैं, जिन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया था। मैं आज उनका हिसाब बराबर कर रहा हूँ। तो आइए हमारे अदब की दुनिया में हमारे शायर ये अदब से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, महफिलों में शिरकत करते थे और शोरा के कलाम को ज़ुबानी याद रखते थे, सुनाते थे। आज ये खुद अपना कलाम सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं जनाब मोहम्मद सलमान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम लाल फाइल मेरे को दे तो 3 मिनट के बाद बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर की जानब से। सलीम साहब ने बहुत खूबसूरत तारुफ करवाया। मैं कभी कभी अपने आप तक पहुंचता, फिर सोचता कि शायद किसी और के बारे में बात करें। कभी कभी मैं अपने आप तक पहुंचता, फिर सोचता कि शायद वो किसी और के बारे में, फिर वो घूम फिर कर बात मेरे पास ही आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब बहुत खूबसूरत तारुफ कराने का। यकीनन मेरी जो है मेरा जो सफ़र रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे उस्ताद मौजूद हैं, उर्दू टोस्ट मास्टर का रहा है। जो कुछ भी बोलने की सलाहियत है मेरे पास है, इन लोगों ने उस पर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो कुछ लिखने की कोशिश की है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। शुरू करता हूँ कि ये मंजर ये है कि आजकल मुसलमानों से नफरत की जा रही है, प्यार करने के लिए लोग दूर भाग रहे हैं। तो उसी ज़माने में कुछ कहने की कोशिश की है कि प्यार के नाम से खौफ खाता है क्यों, प्यार के नाम से खौफ खाता है क्यों, प्यार जिस दिन करोगे सुधर जाओगे। इसकी राहों में आएंगी मुश्किलें तो बहुत, इसकी राहों में आएंगी मुश्किलें तो बहुत, पर तेरा साथ हो तो गुजर जाएंगे। नफरतों के बाजारों में जाने से क्या फायदा, नफरतों के बाजारों में जाने से क्या फायदा, उसकी जानिब जो जाओगे बिखर जाओगे। सलमान बुलाता है तुमको चाहतों की तरफ, सलमान बुलाता है तुमको चाहतों की तरफ, इसकी जानिब जो आओगे महक जाओगे, इसकी जानिब जो आओगे महक जाओगे। बहुत अच्छा है। जी जी बहुत शुक्रिया। सुनिए कि कुछ लिखने की कोशिश की है कि जो बहारों में भी मुरझाए हुए हैं, जो बहारों में भी मुरझाए हुए हैं, लगता है कि अपनों के सताए हुए, जो बहारों में भी मुरझाए हुए हैं, लगता है कि अपनों के सताए हुए हैं। करता है जो शख्स हर शख्स पे भरोसा, करता है जो शख्स हर शख्स पे भरोसा, वक्त पर वही ज़माने के ठुकराए हुए हैं। यानी कि जब उसको ज़रूरत पड़ती तो यह ज़माना साथ नहीं देता उसका। कहते हैं जो आसान है परदेश में कमाना, कहते हैं ना लोग, हम सब का शिकार है। कहते हैं जो लोग आसान है परदेश में कमाना, उस ज़ख्म ज़माने के कहाँ खाए हुए हैं, ज़ख्म ज़माने के कहाँ खाए हुए हैं। होठों पे लिए तबस्सुम जो मिलते हैं सभी से, होठों पे लिए तबस्सुम जो मिलते हैं सभी से, वाज क्यों सभी से कतराए हुए हैं, वाज क्यों सभी से कतराए हुए हैं। कहता नहीं हाल दिल जो सलमान किसी से, कहता नहीं जो हाल दिल सलमान किसी से, क्यों अपने सीने में एक तूफान लिए हैं, क्यों अपने सीने में एक तूफान लिए हैं। एक छोटी सी नज़्म पेश करता हूँ। रिस्क बारिश की तरह घर में उतरते थे, रिस्क
बारिश की तरह घर में उतरते क्या हुए क्या बात है। हाँ। अच्छा भूख की आग में अपनों को ही जलते देखा। हाँ। इश्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, भूख की आग में अपनों को ही जलते देखा। जिंदगी की खुशियों के थोड़ी सी खुशियों के अवज़ मैंने, जिंदगी की थोड़ी सी खुशियों के अवज़ मैंने अपनों को अपनों से बिछड़ते देखा, अपनों को अपनों से बिछड़ते देखा। जिंदगी एक फ़कत आरज़ी शय है लेकिन इसकी खातिर मैंने लोगों को झगड़ते देखा, इसकी खातिर मैंने लोगों को झगड़ते देखा। मालो दौलत की बहुत है भरमार मगर मैंने बीमार को बिस्तर पे तड़पते देखा, मैंने बीमार को बिस्तर पे तड़पते देखा। दोस्ती प्यार मोहब्बत को निभाते सलमान, दोस्ती प्यार मोहब्बत को निभाते सलमान। मैंने जवानी को बुढ़ापे में बदलते देखा, मैंने बुढ़ापे को जवानी में बदलते देखा। आखिरी नज़्म सुना के मैं की जगह लूंगा इंशाअल्लाह। जहालत के अंधेरों में चिरागों को जला देना, क्या बात है। जहालत के अंधेरों में चिरागों को जला देना। जो भटकते हैं मंजिलों को उनको रास्ता दिखा देना, जो भटकते हैं मंजिलों से उनके रास्ता दिखा देना। जो कहते हैं खुदा खुद को खुदा क्या है बता देना, जो सोए हैं गफलत में ज़रा उनको जगा देना। मेहनत से ही मिलेगी मंजिलें, सबक उनको पढ़ा देना, मेहनत से ही मिलेगी मंजिलें, सबक उनको पढ़ा देना। जो गिरे हैं राह में ज़रा उनको उठा देना, जो गिरे हैं राह में ज़रा उनको उठा देना। भूल गए जो सच का सबक, सच क्या है इनको बता देना। सलमान यही तमन्ना है खुदा से बस, सलमान यही तमन्ना है खुदा से बस, सबको हिदायत की राह दिखा देना, सबको हिदायत की राह दिखा देना। बहुत शुक्रिया। क्या शुरुआत, बहुत 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 अच्छे सलमान भाई। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम भी हिंदुस्तान जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे जितनी भी अदबी महफिलें होती हैं वहाँ पे सारे वजीफ़े ख़ार नज़र आते हैं। नौजवानों की तादाद बस गिनती की होती है, लेकिन अब इस तरीके से अगर कोई अदब में शमूलियत कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक और नौजवान शायर को हम सुनने जा रहे हैं। जनाब मुबीन नाजिर साहब से मैं मुंतज़िर हूँ कि वो अपना कलाम सुनाएंगे। मैं उसी गज़ल से आगाज़ करता हूँ जिसका तबसरा अभी चल रहा था, जिस शेर, ताकि मैं थोड़ा सेफ साइड रहूँ क्योंकि वो मकबूल हो चुकी है ऑलरेडी। तो मतलब उसका यूँ है कि आपकी अदालत के बाद कि तमाशाई ज़माना है, तमाशा भी ज़माना है। क्या बात, बहुत शुक्रिया। तमाशाई ज़माना है, तमाशा भी ज़माना है, तमाशाई ज़माना है, तमाशा भी ज़माना है। तमाशे का तमाशा है, तमाशा ही फसाना है। अच्छा है। बुलंद आवाज़। शेर यूँ है कि बनाया नफ्स को उसने उसी को वो परखता है, बनाया नफ्स को उसने उसी को वो परखता है। अजब उसकी खुदाई है, अजब का आज़माना। क्या बनाया नफ्स को उसने उसी को वो परखता है, अजब उसकी खुदाई है, अजब का आज़माना है। समझ को बख्शी आज़ादी, नज़र को हद अता की है। समझ को बख्शी आज़ादी, नज़र को हद अता की है। न जाने क्या बताना है, न जाने क्या छुपाना है। जी बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ कि समझ को बख्शी आज़ादी, नज़र को हद अता की है। न जाने क्या बताना है, न जाने क्या छुपाना है। बिसात उसकी हरीफ उसका, उसी के सब पियादे हैं।
बिसात उसकी हरीफ उसका उसी के सब पियादे हैं क्या कहें? जिताना है उसे किसको उसे किसको बिसात उसकी हरीफ उसका उसी के सब पियादे हैं जिताना है उसे किसको हराना है। और ये वो शेर जिस पर चर्चा चल रहा था कि अकीदा ज़ात पर उसकी मगर फिर भी मिजाज अपना, अकीदा ज़ात पर उसकी मगर फिर भी मिजाज अपना, ज़रा मुल्हिद ज़रा मुशरिक ज़रा सा काफिराना। अकीदा ज़ात पर उसकी मगर फिर भी मिजाज अपना, ज़रा मुल्हिद ज़रा मुशरिक ज़रा सा काफिराना। कोई तकदीर पर रोए कोई रोए ज़माने पर, कोई तकदीर पर रोए कोई रोए ज़माने पर, दिले नाकाम तो यारो फ़कत ढूंढे बहाना। डरा खुद से हुआ जब भी मुकाबिल आईना मेरे, डरा खुद से हुआ जब भी मुकाबिल आईना मेरे, ज़मीर उस्ताद है मेरा नज़र मुश्किल मिलाना है। ज़मीर उसका जवाब नहीं पाया। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। डरा खुद से हुआ जब भी मुकाबिल आईना मेरे, ज़मीर उस्ताद है मेरा नज़र मुश्किल मिलाना है। और मख्ता है कि मुबीन अतराफ में तेरे, यहाँ पर ड्रामा को डीरामा कराया ताकि वजन बना रहे। ज़मीर अतराफ में तेरे डीरामा है तकल्लुफ़ का, मुबीन अतराफ में तेरे डीरामा है तकल्लुफ़ का, सभी किरदार है सबको अदाकारी निभाना है। मुबीन अतराफ में तेरे डीरामा है तकल्लुफ़ का, सभी किरदार है सबको अदाकारी निभाना है। कुछ अधूरी गज़लें हैं उनके मैं शेर सुना देता हूँ क्योंकि ज़ेर अमल है अभी। तो शेर यूँ है कि सबको ज़ुबां मिली है हर शख्स बोलता है, सबको ज़ुबां मिली है हर शख्स बोलता है, जाहिल की भी चले है दानिश्वरी यहाँ पर। सबको ज़ुबां मिली है हर शख्स बोलता है, जाहिल की भी चले है दानिश्वरी यहाँ पर। कुछ बोलने से पहले ये जान ले सहाफ़ी, कुछ बोलने से पहले ये जान ले सहाफ़ी, सच्ची खबर निगारी है आखिरी यहाँ पर, सच्ची खबर निगारी है आखिरी यहाँ पर। और यहाँ मैं सुना सकता हूँ। क्या फ़िक्र क्या तख़य्युल, क्या इल्म क्या तजुर्बा, क्या आप लोगों की समातों के हवाले हैं शुरा हज़रात। क्या फ़िक्र क्या तख़य्युल, क्या इल्म क्या तजुर्बा, क्या फ़िक्र क्या तख़य्युल, क्या इल्म क्या तजुर्बा, लफ्ज़ों की हो रही है बस शायरी यहाँ पर। बहुत अच्छे यार। ये उन शायरों के लिए है इस समाज जो यहाँ नहीं है। मैं जब इस तरह के अशार पढ़ता हूँ ना तो बोल देता हूँ ये उनके लिए जो यहाँ नहीं है। मैंने नहीं कहा, बाद में कह दिया। यहाँ पर एक मैंने कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है आप लोगों के समातों के हवाले। आप महरूम नानो जां भी है ताबेदार उसके, नानो जां एक प्रॉवर्ब है जो ब्रेड एंड बटर। तो महरूम नानो जां भी है ताबेदार उसके, रहबर गज़ब की करता है रहबरी यहाँ पर, रहबर गज़ब की करता है रहबरी यहाँ पर। मैं एक गज़ल सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। उसका मतलब यूँ है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है अब तहम्मुल और भी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है अब तहम्मुल और भी, मुश्किलों कायम रहो हो कुछ तसलसल और बहुत अच्छे भाई। मुश्किल बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है अब तहम्मुल और भी, मुश्किलों कायम रहो हो कुछ तसलसल और एक पैमाना शिकस्ता तेरी महफिल में सनम,
एक पैमाना शिकस्ता तेरी महफिल में, एक पैमाना शिकस्ता तेरी महफिल में सनम, देखता है तेरा अंदाज़े तजाहुल और अंदाज़े तजाहुल, यूं तो हैं सब नारसीदा जिंदगी के फैसले, यूं तो हैं सब नारसीदा जिंदगी के फैसले, इश्क करके हो गया दिल बेतहम्मुल और भी, इश्क करके हो गया दिल बेतहम्मुल और भी, है बड़ा लुत्फ़ो करार एक राज़ी करने में तुझे, है बड़ा लुत्फ़ो करार एक राज़ी करने में तुझे, इन्हिराफ़ो मुस्तरद हो तगाफुल और अच्छी है, इन्हिराफ़ो मुस्तरद हो तगाफुल और भी, ठोकरें खाकर संवरती जा रही है शख्सियत। क्या बात है, शुक्रिया। ठोकरें खाकर संवरती जा रही है शख्सियत, राह ना हमवार का हो कुछ तफज्जुल और भी, राह ना हमवार का हो कुछ तफज्जुल और भी, क्या कहें? जाना हो असबाब कोई ऐसी राहों पर तो हम, जाना हो असबाब कोई ऐसी राहों पर तो हम, गैब पर रखते अकीदा हो तवक्कुल और भी, बांध दे तो जुल्म की अब कैद में पर जान ले, बांध दे तो जुल्म की अब कैद में पर जान ले, कैद में ना लाए हक गाएगी बुलबुल और क्या बात है, बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर, क्या बात है, बहुत खूब। बांध दे तो जुल्म की अब कैद में पर जान ले, क्या बात है, कैद में ना लाए हक गाएगी बुलबुल और बहुत बहुत जख्म जैसे एक ग़िज़ा है शायरी के वास्ते, अच्छा शायरी के बाद जख्म जैसे एक ग़िज़ा है शायरी के वास्ते, दर्द से नाज़िर निखरता है तख़य्युल और दर्द से नाज़िर निखरता है तख़य्युल और अगर इजाज़त हो तो एक इसका मतलब एक बार और पढ़ो यार, बहुत अच्छा मतलब। ये क्या था, जख्म जैसे एक ग़िज़ा है शायरी के वास्ते, क्या थोड़ा सा नर्वसनेस के तहत तो अच्छा पढ़ना है माशाल्लाह। जख्म जैसे एक ग़िज़ा है शायरी के वास्ते, दर्द से नाज़िर निखरता है तख़य्युल और बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है अब तहम्मुल और मुश्किलों कायम रहो हो कुछ तसलसल और एक गज़ल अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह सुन रहे हैं तो आपका दिल से अच्छी तरह कुछ सवालों जवाब बेचे है, कुछ सवालों जवाब बेचे है, जिंदगी एक किताब बेचे है, वाह अच्छा शेर, दश्त के तशना लब मुसाफिर को, दश्त के तशना लब मुसाफिर को हर डगर एक शराब बेचे, बहुत अच्छा। एक बच्चा फिर एक सिग्नल पर, एक बच्चा फिर एक सिग्नल पर गुर्बतों का गुलाब बेचे, रिंद चाहे पुराना हो कि नया, रिंद चाहे पुराना हो कि नया, साखी सबको शराब बेचे, साखी सबको शराब बेचे, फिर तसव्वुर में गुल फरोश मुझे, फिर तसव्वुर में गुल फरोश मुझे अपने लब के गुलाब बेचे, तसव्वुर में अपने हाथों पे बैत करवा के, अपनी हाथों पे बैत करवा के खुद परस्ती जनाब बेचे हैं, फिर से पढ़ो यार इसको, वाह वाह वाह, अपने हाथों पे बैत करवा के खुद परस्ती जनाब बेचे हैं, बंदाए इश्क यार के आगे, बंदाए इश्क यार के आगे बंदगी का हिसाब बेचे, मख्ता पेश खिदमत है कि क्या गुनाह क्या सवाब है नाज़िर, क्या गुनाह क्या सवाब है नाज़िर, बेहिजाब अब हिजाब बेचे है, बहुत अच्छा।